નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। મિત્રો આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10 માં સંસ્કૃત વિષયની આપણી બોર્ડ પરીક્ષા માર્ચ 2024 માં મિત્રો લેવામાં આવનાર છે તેનું મિત્રો આપણે મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરીશું। તો મિત્રો આપણું ટાર્ગેટ હોવું જોઈએ બોર્ડ એક્ઝામ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલા તમે ચેનલમાં પણ પહેલી વાર આવેલા હોય તો ખાસ કરીને મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 10 ना तमाम वीडियो छे मोकलता रही सकीए। मित्रों आपणे खास करीने आ पेपरनी अंदर विभाग नंबर ए गद्य विभाग अने विभाग नंबर बी छे ए मित्रों पद्य विभाग आपणे सोल्यूशन बनावीने तेनो ऑलरेडी विडियो मूकी दीधो छे। एटले आपणे मित्रों बीजी वार आ जे प्रश्नों छे विभागो एनुं सोल्यूशन नथी जोईता, परंतु आपणे हवे डायरेक्ट ज विभाग नंबर बी पछी विभाग नंबर सी नी उपर जईशुं। तो मित्रों आपणे विभाग सी नाट्य विभाग है तेनी बात करीशुं। अहींया तमारे मित्रों विभाग सी नी अंदर जोईए नीचे आपेला नाट्यखंडनो गुजराती भाषा में अनुवाद करवानो छे। कोईपण एक तमारे अनुवाद करवानो रहेशे जेना 4 गुण छे। तमने अहींया मित्रों शकुनी, दुर्योधन अने जे मित्रों घटोत्कच नो संवाद थयेलो छे एनो एक मित्रों अनुवाद करवा माटे एक फकरो आपेलो छे, गद्यखंड आपेलो छे, नाट्यखंड आपेलो छे। एनो आपणे मित्रों अहींया भाषांतर करवानुं छे। भाषांतर जोईए तो सौप्रथम पहलो प्रश्न है शकुनी। शकुनी कहे छे कि जो मात्र वाक्य बोलवाथी ज आ पृथ्वी जीताई जाए अने जो एक एक वाक्य में सर्वज्ञ स्त्रीओनो वध थई जतो होय बराबर, तो एवुं घटोत्कच कहे छे कि आ शकुनी बोले छे, हे शकुनी झूकटाना पासा छोड़ीने बाण धारण करवा योग्य थई जा। दुर्योधन कहे छे, अरे ओ आ तो पोताना स्वभाव पर गयो, अमे पण खरेखर रौद्र रूप धरावनारा छीए, सोना जेवा उग्र स्वभाववाळा छीए। घटोत्कच कहे छे, पाप शांत थाओ, आम ना कहेशो, सो करता आप बधा ज वधारे क्रूर छो, केम के निशाचारो पण लक्ष्य गृहमां सूतेला भाईओने नथी बाळी नाखता, तेओ पोताना भाईनी पत्नी मस्तक वाळ पर तेवी रीते हाथ पण लगाड़ता नथी। तो आ वात करी आपणे मित्रों संवादनी नाट्यखंड। बीजो भाग छे चंदनदास चाणक्य, बराबर, तो एमना वच्चे जे संवाद थाय छे एनी वात करीए। तो अहींया मित्रों चंदनदास अने चाणक्य वच्चे जे संवाद थयो छे तो अहींया जोईए। चंदनदास कहे छे पासे जईने, आप महानुभावोनो जय थाओ, जय थाओ। चाणक्य, शेठजी तमारुं स्वागत छे, आ आसन छे त्यां बिराजो। चंदनदास, जेवी आपश्रीनी आज्ञा, बेसे छे। अने चाणक्य कहे छे, शुं वेपार वाणिज्यना तमारा वृद्धोना लाभो वधी रह्या छे ने? चंदनदास, मनमा वधु पड़तो आदर शंका उपजावे छे, मोटेथी आर्य हाजी आपश्रीनी कृपाथी मारो व्यापार धंधो अखंड रीते चाल्या करे छे। एना पछी नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे आपेला वाक्य कोण बोले छे ते लखवानो छे। मित्रों कोईपण बे लखवाना छे, बराबर। तो चालो मित्रों जोईए। पहलू है, मार्गे कदाचित दुर्घटना अपि घटन्ति, तो आ वाक्य छे पुनीतः बोले छे। बीजू शांतम पापम, तो आ वाक्य छे ए मित्रों घटोत्कच बोले छे। 28मुं छे अत्यादरः शक्निह, तो बराबर, तो आ वाक्य है ए मित्रों कोण बोले छे? चंदन दास बोले छे। हवे आपणे गुजराती भाषानी अंदर मित्रों केटलाक प्रश्न लखवाना आवशे। कोईपण बे लखवाना छे। 4 गुण छे मित्रों, एटले के एक प्रश्नना 2 गुण छे। तमने 3 प्रश्न पूछाशे। चालो मित्रों जोईए। 29मो प्रश्न है कि अभिमन्युनुं मृत्यु थता अर्जुने करेला विलाप विषे लखो। तो एनो जवाब आ रीते लखी शकाय कि युद्धना मैदानमां अभिमन्युनुं मृत्यु थते तेना पिता अर्जुन विलाप करता कहे छे, हाय पुत्र, गुरुकुळना तेजस्वी दीपक, हाय वत्स, यदुकुळना अंकुर, तारी माता सुभद्रा ने अने मने छोड़ीने पितामह पांडुराजने मळवानी इच्छाथी तू स्वर्ग सीधाव्यो। एवी रीते 30मो प्रश्न है कि आ मनुष्यने पत्थर साथे सरखाववामां आवे छे अने शा माटे? तो एनो प्रश्न मित्रों जोईशुं। दुर्घटनाना साक्षीरूप बनेला माणसे दुर्घटनाथी घवायेला दुखी माणसने जोईने दुखनो अनुभव करवो जोईए। ए जे आवा माणसने जोता होवा छतां दुखनो अनुभव नथी ते पत्थर छे, केम के पत्थर क्यारे बीजाना दुखने अनुभवतो नथी। आवो प्रश्ननो जवाब लखी शकाय। 31मुं छे घटोत्कच दुर्योधननी साक्षी पर वधारे क्रूर शा माटे कहे छे? तो मित्रों दुर्योधन लक्ष्यगृहमां सूतेला पोताना भाईओ पांडवोने सळगावी दे छे। आ जे कृत्य छे ए सौ पण आवुं कृत्य न करे। आ कारणे घटोत्कच दुर्योधनने मित्रों सौ करता वधारे क्रूर कहे छे। एना पछी नेक्स्ट प्रश्न है, टूंक नोट लखवानी छे। कोईपण मित्रों बे, तमने अहींया 3 टूंक नोट आपी दी छे, बराबर। एक टूंक नोटना 2 गुण, एम 4 गुण छे।
32મો પ્રશ્ન છે જતુગૃહ, તો જતુગૃહની છે મિત્રો ટૂંક નોંધ આપણે આ રીતે લખી શકાય. એના પછી 33મું છે દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનેલા માણસનો કોઈ પણ 2 કર્તવ્યો લખવાના છે, બરાબર. તો આવી રીતે આના કર્તવ્ય મિત્રો જવાબ આપણે લખી શકીએ છીએ. તો આવી રીતે મિત્રો લખવાનું છે. એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન પરિવ્રાજક, તો પરિવ્રાજક વિશે પણ મિત્રો ટૂંક નોંધ લખી શકાય. મિત્રો એના પછી કૌંસમાં આપેલા પદોનો ઉપયોગ કરી સંસ્કૃત વાક્ય બનાવવાનું છે, કોઈ પણ 2. અમે દૂતને હણનાર નથી, તો અહીંયા આપણે લખી શકાય વયમ દૂત ઘાતકાહ ન, કારણ વિના દુર્ઘટના થતી નથી, કારણહમ કારણેન કારણાતવા વિના દુર્ઘટના ન ભવતી. મારો વેપાર ધંધો અખંડ ચાલ્યા કરે છે. અસ્મદ અખંડિતતા મે વાણિજ્ય. હવે આપણે વિભાગ ડી વ્યાકરણ વિભાગ મોસ્ટ આઈએમપી વિભાગ કહી શકાય. તો મિત્રો વ્યાકરણ વિભાગની વાત કરીશું, જેની અંદર પ્રશ્નોના સૂચના અનુસાર ઉત્તર લખવાના છે. મિત્રો પહેલું છે તેની અંદર તમારે સમાનાર્થી શબ્દ આપવાનો છે. ચિત્વા લેખન, બરાબર. તો એમાંથી ચિત્વા લેખન તો થશે મેઘ, મેઘ એનો સમાનાર્થી શબ્દ છે. એના પછી અજહ એનું વિરોધી શબ્દ છે અજહત, તો જાતઃ. એના પછી મિત્રો વર્તમાન કાળનું રૂપ આપવાનું છે, બરાબર, ઓળખવાનું છે. તો અહીંયા છે મ્રિયે, એ વર્તમાન કાળનું રૂપ છે, પુરુષ ઉત્તમ પુરુષ એકવચન. એના પછી મિત્રો સામાન્ય ભવિષ્યકાલ અન્ય પુરુષ દ્વિવચનનું રૂપ ઓળખવાનું છે, તો આવશે નિશ્યતઃ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે અજ્ઞાત અન્ય પુરુષ બહુવચનનું રૂપ, બરાબર, તો વંદનતામ. એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી અન્ય પુરુષ એકવચન રૂપ, બરાબર, તો પીબેત. એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે દત્તસ્ય વાક્યસ્ય સ્મ અનું શુદ્ધ રૂપ મિત્રો આવશે જલાશયે તત્રયો મત્સ્યાવસન, એનું શુદ્ધ રૂપ થશે જલાશયે ત્રયો મત્સ્યા વસંતી સ્મ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે 45મો, એની અંદર મિત્રો બહુવચનનું રૂપ છે ઓળખવાનું છે, તો શૈલા નામ, બરાબર. 46મો પ્રશ્ન છે પંચમી વિભક્તિ એકવચનનું રૂપ ઓળખવાનું છે, તો અહીંયા મિત્રો ઓળખવામાં આવશે સ્મ ત્યાહ, બરાબર. એના પછી મિત્રો નેક્સ્ટ પ્રશ્નમાં આવશે 47મો, રિક્ત સ્થાનની પૂર્તિ કરવાની છે. ખાલ્યા બહી સ્થિતિ મેકમ પરિચિત પૂર્વમ સરોવરમ ગતવાન, તો આવશે નગરાત, નગરાત. 48મું છે પ્રકોષ્ઠાત યુક્તિમ સંખ્યાપદમ ચિત્વા રિક્ત સ્થાનની પૂર્તિ કરવાની છે. અહમ ખાલ્યા કક્ષાયામ પઠ્ઠામી, તો 10મ્યા. 49માં મિત્રો તમારે ઓળખવાનું છે કૃદંતનો પ્રકાર. રમણીયમ, રમણીયમ એ કયો કૃદંત કહેવાય? તમને 3 ઓપ્શન આપેલા છે, તો આવશે વિદ્યાર્થ કર્મણી કૃદંત. 50મું છે અહીંયા મિત્રો સંધિ વિચ્છેદ કરવાની છે. નિર્વહંતોપી, તો નિર્વહંત વત્તા અપી, એવી સંધિ છૂટી થાય. 51મો પ્રશ્ન છે મિત્રો સંધિયુક્ત જોડવાની છે. અપવર્ગ પ્રદા વતાસ્તુ, તો અપવર્ગ પ્રદાસ્તુ, બરાબર. નેક્સ્ટ પ્રશ્નમાં મિત્રો જોઈશું સમાસિક પાદો, સમાસ પ્રકાર ઓળખવાનો છે. ગુરુવચનમ, તો ષષ્ઠી તત્પુરુષ છે. પછી ગૃહિત ચિંત, તો એ બહુવ્રીહી છે. તો આ વાત કરી આપણે વ્યાકરણની. હવે મિત્રો આપણે વિભાગ ઈની વાત કરીશું, જેમાં સંયુક્ત વિભાગ આવે છે. સૌપ્રથમ 54મો પ્રશ્ન મિત્રો તમારો પૂછાશે, તે છે વાક્યને છે એને કથાનુક્રમ પ્રમાણે ગોઠવવાના છે અને ફરીથી લખવાના છે, જેના 4 ગુણ છે. 4 વાક્ય હશે, કથાનુક્રમ પ્રમાણે તમારે ગોઠવવાના છે. તો અહીંયા મિત્રો 4 વાક્યમાં પહેલું વાક્ય છે એ ત્રીજું છે, બીજું વાક્ય છે એ ચોથું છે, ત્રીજું વાક્ય છે બીજું, અને છેલ્લું વાક્ય છે પહેલું. તો આવી રીતે કથાનુક્રમ પ્રમાણે આપણે ગોઠવવાના રહેશે. ખાસ મિત્રો ધ્યાનથી જોઈ લેજો. પછી નીચે આપેલા ગદ્યખંડ વાંચીને પ્રશ્નનો ઉત્તર મિત્રો સંસ્કૃત ભાષામાં લખવાના છે. તમને એક ફકરો આપેલો છે, ગદ્યખંડ છે, એની નીચે 4 પ્રશ્ન આપેલા છે, જેના 4 ગુણ છે. એ પ્રશ્નના ઉત્તર મિત્રો આપણે ઉપરના ફકરામાંથી જોઈને લખવાના છે. ખાસ કરીને મિત્રો પ્રેક્ટિસ માટે તમે સૌપ્રથમ આ 4 પ્રશ્નો છે વાંચવાના છે, ઉપરના ફકરામાંથી જવાબ શોધવાના છે. તમારો જવાબ અને આપણે અહીંયા જવાબ આપી દીધો છે, એનો જવાબ કેટલા અંશે મેચ થાય છે એ પણ ખાસ ચોકસાઈથી મિત્રો નિરીક્ષણ કરજો, જેથી કરી તમે કેટલા જવાબની નજીક છો એ ખબર પડી શકે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે મિત્રો કર્તા સાથે યોગ્ય કૃતિ જોડવાની છે, કોઈ પણ 2. શૂદ્રક, શૂદ્રક એ મિત્રો મુચ્છ કટિકમ,
મુચકટિકમ બરાબર, એટલે કે શુદ્રકે મુચકટિકમ નામની કૃતિ રચી છે. નારાયણ પંડિત તો એ હિતોપદેશ. મહર્ષિ પાણીની તો મિત્રો આવશે અષ્ટાધ્યાય. એના પછી રેખાંકિત પદોની શુદ્ધ કરીને ગદ્યખંડમાં ફરીથી લખવાના છે, કોઈ પણ 3. અહીંયા તમને મિત્રો જોઈ શકો છો 59મો પ્રશ્ન છે. ગદ્યખંડને ફરીથી આપણે અહીંયા લખેલો છે, સરસ મજાનો જવાબ બરાબર. આપેલા શ્લોકનો ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરી અર્થવિસ્તાર કરવાનો છે, કોઈ પણ એક. તો અહીંયા અર્થવિસ્તાર મિત્રો આપેલો છે, એનું ગુજરાતી ભાષામાં આપણે અનુવાદ પણ કરવાનું છે. આવી રીતે ખાસ મિત્રો અહીંયા અર્થવિસ્તાર તમે જોઈ શકો છો. આવી રીતે તમારે અર્થવિસ્તાર પણ કરવાનો આવશે. એવા 2 તમને પૂછાશે, કોઈ પણ એકનું અર્થવિસ્તાર કરી શકો છો. તો આવી રીતે તમારું પેપર છે મિત્રો આવવાનું છે તમારી બોર્ડની એક્ઝામમાં પણ. તો મિત્રો ખાસ કરીને આ પેપરનો પૂરેપૂરો અભ્યાસ કરજો, જોઈ લેજો. તમારા મિત્રો સુધી પણ આ વિડીયો અવશ્ય પહોંચતો કરજો, જેથી કરે અમે તમારા સુધી તમામ વિડીયો છે મોકલતા રહીએ. મિત્રો આશા રાખીએ છીએ કે તમને આપણો આ વિડીયો છે ખૂબ જ ગમ્યો હશે, અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.